Hello and welcome to Sandpoint Institute Belagavi. I am Priyanka. So after successfully completing a series of lectures on SSC now I will be taking up with the WRD exam, that is Water Resource Department of specially Karnataka state only. So before preparing for any of the exams, first you should be aware of what that particular exam is, what is the position, how frequently the exams will be conducted, and what is the method of selection, and what is the syllabus, and what is the weightage of the subjects, paper pattern, everything you should know. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ then you should start preparing for any of the exams. Okay, so as I told you, I have completed already SSC JE series, so wherein I have tried explaining in such a way that there should not be even a single doubt with respect to SSC JE exam. So ಆ ಟೈಪ್ ನಾನು 8 lectures ಒಳಗ explain ಮಾಡೀನಿ. So you can watch that. A separate playlist is made in our channel, so you can watch those lectures. And as requested by the students, they told me to start with the WRD as the next series. So that is the reason I have started with the WRD now. And this is the very first lecture of WRD and many more to come in the further lectures. Okay, so what all we will be discussing in this particular first lecture of WRD. So I have taken a set of questions of around 25 questions which the common student will be having. So for example, like what is the qualification needed to apply for this exam? What is the age limit? And if you belong to any of the caste categories and all, what is the age relaxation? And what is the salary? This is very important. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜಾಬ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿರ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್. So what is the salary and how is the promotion procedure, and what is the usual time needed for the next position to be promoted, and what is the exam pattern, and if you join WRD, and what are the various work responsibilities. So along with this, there are many more questions which we will be discussing further. So here you have to understand that this WRD, they might call it for AE and JE both, or they might call only for AE also. So in very recent notification where they have called in 2020 Hyderabad Karnataka WRD, they have called AE only, they haven't called JE. Okay, so it is not a fixed pattern. They can call for AE or JE based on the vacancies what they have in their department. Okay na? So what is the official website? So ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ information ಸಿಗ್ತೈತಿ ಈ WRD ಬಗ್ಗೆ. So either you will be getting in this, that is waterresource.kr.nic.in or kpsc.kr.nic.in. So ಏನ notification ಬರ್ತೈತಿ, vacancies, syllabus, previous year's papers, every detail of that and announcement of the results, everything will be mentioned in the official website. So again, I urge to the students ki whatever is being mentioned in the official website, only you have to believe such information only rather than going with the rumors. Next question, who conducts this exam? It is very important. So KPSC conducts this exam. So WRD comes under this KPSC only. They conduct the exam to fill various vacancies in this WRD. And what is the frequency of conducting this exam? Frequently andra ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಫೆಬ್ರವರಿ. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ IES prelims, it is conducted every year in the month of Jan. So same way SSC JE, it is also conducted yearly once. But here, what is the frequency of this? This depends on the vacancies. There is no any fixed pattern. So like previous whatever the vacancies were filled, that happened in the year 2017. After that, they haven't called for this. And HK notification we have got, but further information of that is not yet clearly known. So nimd complete process agidandra, it was done in 2017. So that is the reason we cannot say that what is the frequency, 1 year, 2 years, 3 years, 5 years ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. It depends on the vacancies. Next question what I am taking here is whether it is a state or central government job. It is a state government job. So KPSC Karnataka ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ RRB, SSC JE ಏನೈತಲ್ಲ, those are central government job. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ನಮ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗನ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, projects, whatever you are getting, that will be only in the state only. So ನೀವು SSC JE ಒಳಗೆ select ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ there are chances that you may be posted for other states also, but ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Okay, then how many posts will be there?
ಸೊ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೇಕನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವೇಕನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 2017 ಒಳಗ 889 ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅವರು. ಅಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ 2020 ಒಳಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ WRD ಏನ್ ಕರ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ 6 districts ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ HK ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಯಾದಗಿರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ. ಸೊ ಆ 6 districts ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 181 ವೇಕನ್ಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ AE ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ IES, ಫಾರ್ PSUs ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಆರ್ ಫಾರ್ SSC JE, RRB, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ, ಸೊ ಬಾರ್ಕು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇ ಫಿಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ವೇಕನ್ಸೀಸ್. ತಿಳಿತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ A, ಗ್ರೂಪ್ B, ಗ್ರೂಪ್ C, ಗ್ರೂಪ್ D ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ SSC JE ಒಳಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು. A ಅಂದ್ರೇನು, B ಅಂದ್ರೇನು, C ಅಂದ್ರೇನು, D ಅಂದ್ರೇನು, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ದು this exam, it is considered in group B and group C category. So group B ಅಂದ್ರೇನ AE. ಸೊ AE ಏನಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದು group B, JE ಏನ್ ಬರತ್ತಲ್ಲ group C. Okay, and is there any experience needed? No, there is no any experience needed. So if they are calling for JE, they want diploma degree compulsory, and if they are calling for AE, then they need BE degree compulsory. Okay na? So that is how it is done. There is no any experience needed. Okay na? But sometimes what happens is if they call for AW or some other higher positions, then that needs experience. So some of the positions are those positions are very much finger countable. So only experience ಕೇಳ್ತಾರು. But when they recruit in the bulk, so all that is done based on your written test as well as interview, whatever the process it is there. Okay na? Next question. ವೇರಿಯಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ WRD. ಸೊ WRD ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕರಿಬಹುದು. ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿನಿ, ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತೂ ಕರಿಬಹುದು, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತೂ ಕರಿಬಹುದು, ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ AW ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾವು, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಯೋದು ಇವೆರಡು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೇನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ. ವೇಕನ್ಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತೆನಾ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಈ SSC JE ಒಳಗ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರ ದೇರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ 8 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ SSC JE, ಲೈಕ್ CPWD ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆತಂದ್ರ ನೀವು WRD ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗನ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರು, ಲೈಕ್ ಕೆನಾಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಕೆನಾಲ್, ನ್ಯೂ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆನಾಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇರಿಗೇಷನ್, ಈ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, cities or villages like that. And water management work, that is what should be the quantity of the water and to manage whatever is being already constructed. So whatever the projects related with respect to water, irrigation and all, so our type of the projects will be allotted to you. Okay, andre highway our type of works niಮಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. Okay, next question, salary. This is very important. Okay, so ನಾವು ಯಾವುದೇ ಏನೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಈಗ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಇದಕ್ಕೆ 5,000 to 10,000 ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೋ ಅಂತೀರಿ. But whatever the Karnataka is offering the salary, that is far better than any of the states which are offering in our country. So ನಿಮ್ದು ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಗು ಗುಡ್ದನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಆಸ್ ಅ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನಿಮ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರೋದ 33,450 ಆಕೈತಿ. ಸೊ ನಿಮ್ದು BE ಆದ್ಕೂಲೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರ 43,100 ಆಕೈತಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ 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 ಗುಡ್. ಫೈನ್. ನಾವ್ so this salary again varies obviously. Okay, ನೀವು 5th pay, 6th pay, 7th pay ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ based on the inflation and all. So this salary whatever I am mentioning now, this is with respect to the recent notification, that is 2020 notification. So ಆ notification ಒಳಗ ಅವರು ಸ್ಯಾಲರಿ, ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು 3-4 years ಆಗಂತಲೇ ನಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರ then again the salary will be more. So it is according to that. That's why I have clearly mentioned that this is with respect to 2020 notification. So what are the various work responsibilities?
So you can be given supervision of the work, that is work ನಡೀತಿರ್ತೈತಿ. So you have to supervise the work, or you have to plan the work, that is new project ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂದ್ರ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, that should be planning work they will be giving, as well as for managing the funds, account work like salary, everything that can be maintained, that work can be given you in the beginning. And scheme execution ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಈಗ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಕೆನಾಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರು, ಸೊ ಆ ಫಂಡ್ ಒಳಗಿಂತ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಹೈ ರೈಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಕೀಮ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಕೀಮ್ ಬರೋದು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಫ್ರೆಶರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ದೇ ಅಸೈನ್ you will go and report to your higher authorities. Next question is, what is a promotion? Yes, this is important. Yakandra, if the student, if he completes the diploma and he has joined as JE, so he will be getting the salary of 33,000 in the beginning, and there will be increment every year. So ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗ AE ಸಿಗ್ತೈತಿ? So on an average 7 to 8 years. Okay, or the main thing is, this is very important, like promotion to a post depends on many other conditions like service record. So ಅವ್ರು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರು, ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರು, ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಯಾರು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್, ಅಂಡ್ ವೇಕನ್ಸೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವೇಕನ್ಸೀಸ್ AE ಒಳಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ವು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ JE ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಕೈತಿ, ಡಿಲೇ ಆಕೈತಿ. ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವೇಕನ್ಸೀಸ್ AEE ಫ್ರೆಶ್ ಕರಿತಿರ್ತಾರ ಅಥವಾ AE ಕರಿತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಲೈಕ್ JE ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅದ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ AE ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಆ ಟೈಪ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ AE ದಿಂತ್ರ AEE ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 7 to 8 years. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ it is around recently, like they have got around within 4 to 5 years ಅವ್ರಿಗೆ AEE ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಂಬರ್, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ವರ್ಷ ಆಗ್ತೈತಿ, 10 ವರ್ಷ ಆಗ್ತೈತಿ, 5 ವರ್ಷ ಆಗ್ತೈತಿ, ಏನಿಲ್ಲ. to 1 or 2 year will be plus or minus with whatever I am telling now. Okay, then what is the method for applying this exam? It is online. Okay, so ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೋದು, ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಈಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ is, there is an online form filling procedure only, because once you get the notification, in that notification they will be clearly mentioning that this is the last date to fill the form, this is the last date to make the fee payment, and by this date you are allowed to make the changes, or you are not allowed to make any of the changes once you submit the form. So e-type conditions or rules and regulations will be mentioned in the notification only. So what is the usual time provided to fill the form? 1 month ಕೊಡ್ತಾರೆ minimum. What is the usual application fee? Again, this information is with respect to 2020 notification. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ rupees 600. ಫಾರ್ 2A, 2B, 3A, 3B ಗೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ 300. ಎಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ 500. ಅಂಡ್ ಕೆಟಗರಿ 1, ದೆನ್ SC, ST, ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ there is no any fees. But however, you have to pay the processing fee of 35 rupees. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ಲಸ್ 35 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗುದು. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೂ ಏನು ಝೀರೋ ಇದ್ರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಪ್ಲಸ್ 35 as the processing fee. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಶುವಲ್. ಈಗ SSC JE ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 100 rupees ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ 0. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಪ್. ಈ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರ 1500 ಐತ್ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ 750, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರಲೇಬೇಕು ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗನ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬರೀಬೇಕು. Like if the student haven't taken Kannada language as first or second language in a 10th standard,
then that person has to write Kannada language separately. So ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅವರು, if that student haven't taken Kannada as first or second language in 10th standard. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತಗೊಂಡನಿ ಬಟ್ ನಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ನಡ ತಗೊಂಡನಿ. ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿದಾಗ ಏನ್ ತಗೋರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 10th ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ 10th ಒಳಗ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ then you have to write compulsory language exam, Kannada language exam. So what is the minimum age limit for this? 18 years minimum. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು 18 to 19 years ದವ್ರಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರು JE position. So minimum years should be 18 and maximum is around 35 years. And there are some conditions where the age relaxation is permitted. For example, if you belong to any of these categories, then plus 3 years at ಕೊಡ್ತಾರು. ಸೊ ಇದು ಇರುವುದೇನು, ಇದು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 3 years ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 38 years ಮಟ ಇರತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀದು. ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 10 years ಇರತಿ. ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿದವ್ರು ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 10 years. ವಿಡೋ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ರಿಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅವ್ರಿಗೂ 10 years ಇರತಿ. ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ತರನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್? Obviously for JE position you should have diploma and for AE position you should have BE or BTech degree. ಸೊ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ PUC ಮಾಡಿ BTech ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಸೊ ಅವರು ಬರೀ AE ಅಷ್ಟ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, JE ಮಾಡಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಬೋತ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ, then he can apply for JE as well as for AE. ತಿಳಿತು? JEಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಮುಂದೆ PhD ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ BE. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಲೈಕ್ ದಯಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಾರ್ BE. ಸೊ ಅವು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಅವರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಇವನ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಅಂಡ್ sometimes they will call for mechanical engineering also. Okay, so based on but compared to like with respect to civil engineering, vacancies will be less for chemical and mechanical engineering in this WRD. Okay na? And selection process, and even ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, like MTech in environmental engineering or BTech in environmental engineering. Only such candidates are allowed to apply. So ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ. So what is the usual selection procedure in this WRD? So first is there will be an paper test. Okay, objective paper on the test irdati, which will be having general studies as well as technical subjects. So 9 general studies subjects irtavu, like physics, chemistry, history, geography, polity, economics. Okay, so all those subjects, 9 subjects, current affairs, aptitude and all, and technical subjects. So technical ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಬ್ರಾಂಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಸಿವಿಲ್, CTM, ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಐತಿ. ಸೊ ಆ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಕಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ then they will call for interview. And again, this interview is not fixed. In 2017, I think mostly they didn't conduct interview process. That was mere selection by this test only. So sometimes they will be conducting, and usually they will be calling with the ratio of 1:3 or 1:5 like that. So idu ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ ಮೇಡಮ್, 1:3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರು, ಕರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. I don't take any responsibility for this. So ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಾನು ಈಗಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗ. WRD 2020 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಅವರು 1:3 ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 1:2, 1:5 ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಎರಡು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾರ ಅವರು. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಲೈಕ್ what is the weightage they give for return test, what is the weightage they give for interview. So in the recent WRD ಒಳಗ they had given like 87.5% for return test and 12.5% for interview. To altogether 100 ಕತಂದು evaluate ಮಾಡ್ತಾರೋ. Okay, so there are different methods of evaluating. So what is the usual minimum qualifying marks? Okay na? So for 400 this exam will be conducted. So 200 marks ಗೆ general studies, 200 marks ಗೆ technical. So ನಿಮ್ದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಬರೋದು ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಕೋರ್ ಹಿಯರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್, ಇಲ್ಲಿ 200 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂತು. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 200/400.
400 ಈ ಟೈಪ್ ನಿಮ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 400 ಅಂತ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತೈತಿ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು WRD ಅನ್ಕೋರಿ ಅಥವಾ PWD ಅನ್ಕೋರಿ, BMRCL, BBMP ಯಾವ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ಲೈಕ್ 60% ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಆ 60% ನೀವು ಅರೌಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 240 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 400. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಈಗ ಗೇಟ್ ಇದು ಹೆಂಗೈತಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಇಂದ ಈ ರೇಂಜ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಈ ಇಯರ್ ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಬಟ್ I cannot 100% say this will be the cutoff because they don't conduct the exam at the frequent regular intervals. So competition ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಂದ್ರೆ obviously this number will go high. Competition ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ this will come down automatically. So on an average you should have like 60 to 65% marks for this. And again if you consider for girls and all and for other caste categories and all, this will be obviously less than 60%. ಓಕೆನಾ. ಗರ್ಲ್ಸಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗ ಕಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವನ್ ಟೇಕನ್ ಕನ್ನಡ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ದೇನ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. that exam is conducted for 150 marks. Okay, and in that minimum you have to score 50 marks. So I have made a video on this ki what kind of the questions they can ask in for this Kannada exam and how you can score very much easily 50 marks. Okay, ಈಗ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಈ ಟೈಪ್ ಅದು ಕಲ್ತವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಳಗ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 50. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಬರೆಯಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಕೋರ್. You just watch my YouTube video on this like Kannada exam there wherein I have explained very much clearly. Next is new like if you have to write this exam then this is the condition, and if you are not eligible for this straight away you will be writing the objective paper which is having general studies as well as technical. And ಎರಡು ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಇರತ್ತೆ, ಒಂದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಇರತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ 200+200 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 hours ಗ್ಯಾಪ್ ಇರತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಇರತ್ತೆ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗನ ಎರಡು ಬರೋದು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ 200 marks ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ 0.25. ಸೊ 1.5 marks ಇರ್ತೈತಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋದು 200 marks ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ 0.25 ಇರತ್ತೆ, 2 hours ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಲೈನ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ನಾವ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕ ನಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದಿಂತ್ರ 2-3 years ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಫ್ we conduct online exam then we will be releasing a mock test for this, or else the paper based test or OMR based test will be conducted. So ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗ ನಿಮಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐದರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವುದಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಾಗ ಬರಿಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷಾಗ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ then you can answer, you can read the question in Kannada and you can answer, or else you can do it in English. So it's up to you. But SSC JEE ಏನಿತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಹಿಂದಿ ಒಳಗಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಓಕೆ, these are the various common FAQs which I have taken with respect to this WRD exam. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು PWDಗೂ ಸೇಮ್ ಆಗೇನೆ ಇರತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸು, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗೇನೆ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು PWD ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ.
ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಾನು ಅಗದಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ನಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ lecture of this WRD series, I will be discussing about the syllabus, and in further lectures I will be discussing about the weightage of the subjects and the type of the sample questions which you can expect in AE, which you can expect in JE. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Again, there will be a set of video lectures for this WRD. If you want to clearly understand each and every point of this WRD, then I suggest you to watch all the lectures of this so that you can start preparing with no any doubt in your mind. So Sandpoint wishes you all the very best, and don't forget Sandpoint is always with you guys.